हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ मो यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत है। तो फ्रेंड्स मु आज प्लास्टिक सामान गुड़ा को केमी 2 सेकेंड रे पूरा जॉइंट करने एवं ता सहित बिना चुली रे केमती आलू पोड़ीबा एवं नख हलदिया होइले ताहा केमती सफा करबा ट्रिक्स गुड़ा कही ता सहित मु आउ किछि किचन टिप्स कही जहाँ को आपण माने दैनंदिन जीवन में व्यवहार कले आपण को काम गुड़ी बहुत सहज हो। तो फ्रेंड्स चलतु प्रथम टिप्स देखी नेबा। तो फ्रेंड्स आपण मैंने हलदी चलई था कि हलदी रोषे कला समय यहीपरि भाव में नखरे हलदिया दाग लगी जाए आंगुठी गुड़ाक साबुन सफा कर देवा से सफा होता है कि नख गुड़ाक ये हलदिया अंश आदौ जाई न था कौन करेंगे से मोटे गोटे फाड़ लेंबू नहीं से कोलगेट ने कोलगेटा से हलदी आपन को दूर दूर कर हाथ जो नख गुड़ाक हलदी देखा ना से ग्लो कर सफा देखा तो कौन करेंगे से लेंबू रे टिके पेस्ट नहीं कि भल भाव में मिसले तापर लेंबूटा को अल्प चिपुड़ी से नख गुड़ाक रब करने बस ने नर्माल आप ब्रश कर ना से टाइप हिं रब करने और हाथ में खाली बाम हाथ में नुह डाण हाथ पटे भी सफा करने यहीपरि भाव में नख गुड़ाक हलदिया देखा गले ना आदौ सुंदर लगी न था। तो नखटी व्हाइट रही ही आप बिना नेल पॉलिश आपण हाथ सुंदर देखा। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस रे आप सफा करते आंगुठी जो जो हलदी गुड़ाक लगी आपन नॉर्मल साबुन रे सफा कले से पूरा क्लीन हो सुंदर मतलब देखा जाए। तो फ्रेंड्स कोलगेट नहीं आपण मानक सफा कर देखा लेंबूटे सरीगला। तो फ्रेंड देखिपे नखटे आस्ते आस्ते व्हाइट होगा लगी। तो लास्ट स्टेप कौन करेंगे आउ कि कोलगेट नहीं पुणी आउ थे से रब करे देखिए नख गुड़ा पूरा सफा देखा। तो फ्रेंड कौन करेंगे भल पानी लगे आपको लाइव देखो देखो नख गुड़िक सफा हो साइड्रे आंगुठी गुड़ाक जहाँ भी हलदी लगी साबुन थर थर धोला मैंने छाड़ीज क्लीयर हो। तो फ्रेंड नख गुड़ाक पूरा सफा हो जाए। तो यही प्रोसेस रे आपन सफा करूँ देखिए नख गुड़िक मैला देखा और बिना नेल पॉलिश आपण हाथ सुंदर देखा। फ्रेंड चलते नेक्स्ट टिप्स देखी नवा। आमे माने डेली गाजर व्यवहार करते कि गाजर को पिलर साहाଯ୍य पिल करने द्वारा चोपा सहित अंश गुड़ाक आसी था कारण गाजर चोपा गुड़ाक पूरा पतला। तो एमती पिल कला माने सहित रस आसी था और आमको लस देखा था। तो कौन करेंगे गोटे सिंपल ट्रिक्स करने कौन कि चामच आने चामच ना आप छोट छुरी जदि थी छोट छुरी पछपटे यूज करेंगे। तो यहीपरि भाव में हाल्कार एमती टाणी आने देखिए जो पतला चोपाटा गाजर से आराम से पिल हो आपण गाजर रस गुड़ाक ये हम ना गाजरटा भीतरटा आदौ आसब ना चामच यहीपरि भाव में आप सब जाक गाजर को पिल कर नहीं पारे। तो फ्रेंड्स यहाँ पिल करने मतलब बहुत सहज एमती पनिकी पछपटे चाहिए यहाँ पिल करें। तो देखो यहीपरि भाव में चामच यूज करी पिल कर नहीं। तो यही प्रोसेस आप पिल कले गाजर लस देखेब ना। तो फ्रेंड चलतु मुझे देखे देखो पिल पिल कले केमी रस बाहर जोटा पिल करने से रही। तो फ्रेंड्स टिप्स देखी नवा। तो फ्रेंड्स आलू पोड़ा समस्त को खाइबा को पसंद किंतु आमे बाहर होता ना तो चुली न थाए तो आलू पोड़ा ठीक से पोड़ी पारती ना। तो कौन करें आज गोटे सिंपल ट्रिक्स कहबी आप गैस रे ही आलू को पोड़ी पारिकी खाई पारे जमी चुली रे आलू पोड़ाटा स्मेल हो सेम ही आलू पोड़ाटा टेस्ट हम। तो कौन करेंगे फास्ट दुईटी आलू को भल भाव में धोई ने भल भाव धोई सारापर कंटा चामच साहाଯ୍य भीतर को कणा करने कणा आथिबाई कले कि जो गरम हावाटा एपटू सेपट को जीव और खूब कम समय मध्य आलूटा पूरा पोड़ी हो। तो यही सेम प्रोसेस दुईटा आलू को पूरा कंटा स्पून चामच द्वारा मुझे पूरा कणा कर आलू को धोई ने कौन करेंगे ना जो आप रोटे कर से तावाटा ही ने अन्न तावारे बाद भल हेबना। तो नहीं सारापर आप 5 मिनट घोड़े ने 5 मिनट पर आलू पोड़ा गोटे स्मेल बाहर था ना से स्मेलटा हम कौन करेंगे ना एपटू सेपट को आलूटा को ओल्टे ने। तो फ्रेंड देखूँ गोटे पटे आलू पूरा ताती जा सीझी जाए मुझे कंटा स्पून भर को भर्ती देखो देखो गोटे पटे साइड सीझीगला आउ 5 मिनट खंड रखीदे अन्न साइडटा सीझिकी पूरा सफ्ट हो।
ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଉଁଲି ଖାଇବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତ ଚୁଲି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇକି ଏପଟରୁ ସେପଟ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ସିଝିଗଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଯେମିତି ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିଲେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହୋଇଥାଏ, ତ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାସ୍ନାଟା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁଟି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଆର ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚୁଲିରେ ଯେମିତି ଆଳୁ ପୋଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ବାହାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଁର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖି ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଗ ହେଉ, ବାଲ୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା ବାଲ୍ଟିର କଭର ହେଉ କିମ୍ବା ଜାର୍ ହେଉ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭୁଲବଶତଃ ଛୋଟ ପିଲା ଘରେ ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ କ'ଣ କରିବେ, ବା ସିମ୍ପଲ୍ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେବୁକିକ୍ ଆଉ ଇନର୍ ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଇନର୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ତା ଜାଗାରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ସରୁ ବାଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜାଗାକୁ ସମାନ କରିକି ରଖିନେବେ। ସମାନ କରିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଫେବୁକିକ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଚିପିକି ରଖିବେ ପୁରା ମଜବୁତରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲେୟାର୍ ଲାଗିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଲେୟାର୍ ଲାଗିଗଲେ ମାନେ ନା, ଏମିତି ବି କଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇନୋ କିମ୍ବା ବାଲି କିମ୍ବା ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଡବା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯାକେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଇନୋଟାକୁ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଓଲଟେଇକି ଦେଖେଇଛି, ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଇନୋଟେ ନେବେ। ଇନୋଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଆପଣ ତାହାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ। ଏକାଥରେ ସବୁଯାକ ଢାଳିବେନି, କାରଣ ସେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁକା ଫେବୁକିକ୍ଟା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ତାପରେ ତାହାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଖାଲି ଇନୋରେ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୁଣକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ନେଇଛି। ଏ ପକଉ ପକଉ ହିଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଇନୋକୁ ପକାଇ ନେବେ, ଯେତିକି ସାଇଜ୍ରେ ସେ ଫାଟିଛି ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିକି ହିଁ ଆପଣ ନେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଫେବୁକିକ୍ ପକାଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ପୁରା ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ଫେବୁକିକ୍ରେ ହିଁ ପୁରା ଲାଗିଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି, ପୁରା ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଟାଣିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିବେ ଏହା ଆଦୌ ନା ଖସିବ ନା କ'ଣ। ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତର ପଟେ ନ ଲଗାଇ ତାକୁ ବାହାର ପଟେ ଲଗାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଟାଣିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁନି କି ଏମିତି ଲଚକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖସୁନାହିଁ। ତ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଟୋପାଟେ ବି ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ କି ଟୋପାଟେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଜଏଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡବା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା, ଯେ ଜାଗାଟିକି ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି ତାହା ଆଦୌ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟୋପାଟେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଖସୁନାହିଁ। ଏହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ମଗ କିମ୍ବା ବାଲ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଉପରପଟେ ଲଗାଇଛି ନା, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖି ଅକଡ଼ ଲାଗୁଛି ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ କଲର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ନେବେ, ଲଗାଇ ନେବେ, ଦେଖିବେ ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖି ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେମାନେ କୋବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଖାସ୍ତଃ ଫୁଲକୋବି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଭିତରେ ପୋକ ଥାଏ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କରିନେବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ପାଣି ନେଇକି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ନେବେ। ହଳଦୀ ନା ପୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ, ବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ମେଲ୍ କଲା ମାନେ ସେ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ବାଇଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ବା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋବି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କାଟିକି ପକାଇ ନେବେ। ଏଥିରେ ଯାହା ବି ପୋକ ଥିବ ନା, ସେ ସେଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ହିଁ ପଡ଼ିକି ସଫା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପତ୍ରକୋବିରେ ଖାସ୍ତଃ ପୋକ ନଥାଏ, ଫୁଲକୋବିରେ ହିଁ ପୋକ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଫୁଲକୋବିକୁ ହିଁ ଆପଣ କାଟିଲା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେବେ। ଦେଖିବେ କୋବି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ କି ଯାହା ବି ପୋକ ଥିଲା କି ମଇଳା ଥିଲା ସେ ହଳଦୀରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। ତ
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖି ନେବା। ଆମେ ଖରାଦିନେ ଭେଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଭେଣ୍ଡି ବୁଢ଼ା କି ଭଲ? ତ କ'ଣ କରିବେ, ଭେଣ୍ଡିର ଅଗକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ନେବେ। ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଥିବା ବୁଢ଼ା ହେଇନଥିବ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଢ଼ା ସେ ଆଦୌ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କି କେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଟା ବୁଢ଼ା କେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଟା ଭଲ। ତ ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ଖରାଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆଣିଥିବେ ଭେଣ୍ଡି, କାଲିକି ଦେଖିବେ କି ପ୍ରାୟତଃ ଭେଣ୍ଡି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଚୟନ କରିପାରିବେ କି କେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଟି ବୁଢ଼ା କେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଟି ଭଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭେଣ୍ଡିର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଖରାଦିନେ ରଖିଲା ମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଏମିତି ଶୁକୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସଟି କରିନେବେ, ଦେଖିବେ ଯେତେ ଭେଣ୍ଡି ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦୌ ଝାଉଁଳିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କିଛି ପାଣି ନେବେ ଓ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋଢ଼ା ପକାଇ ନେବେ ଓ ତା ସହିତ କିଛି ଭିନେଗାର ପକାଇ ନେବେ। ଭିନେଗାରଟା ନା ଏହାକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ରଖିଥାଏ। ବାସ୍ 2-3 ଟୋପା ହିଁ ପକାଇ ନେବେ। ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନେବେ। ତାହାକୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ ନା, ତାପରେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି 1-2 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ପାଣି ତାହାକୁ ରଖିନେବେ। ପାଣି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ କାଢ଼ି ନେବେ। କାଢ଼ିକି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଟାୱାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ହେଉ ଆପଣ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବେ। ଏହାର ପାଣିକି ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିନେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ 2 ଦିନ ବଦଳିକା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିକି ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।